जय हिंद भाई बहनों, स्वागत है आप सबनु मानस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सायन्स एंड टेक्नोलॉजी सांप्रत प्रवाहों जे सेशन्स आपणे शरू कर्या छे एमां लास्ट सेशन में डिसेम्बर 2022 विज्ञान और टेक्नोलॉजी केटलाक सांप्रत महत्वना मुद्दाओं पर आपणे चर्चा करेली। आजना आ सेशन में आपणे नवेम्बर 2022 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण थी जोड़ायेला કેટલાક સાંપ્રત મહત્વના મુદ્દાઓ ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું અને એ સંબંધમાં સૌથી પહેલા આપણે ALH MK હેલિકોપ્ટરની જે સ્ક્વોડ્રન આપણે ચેન્નઈમાં બનાવી નવેમ્બર મહિનામાં ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું। ચેન્નઈમાં આપણે એક અલગ જ એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર MK3ની એક સ્ક્વોડ્રન એસ્ટાબ્લિશ કરી છે। શા માટે કરવામાં આવી આપણે ઉદ્દેશ જાણવો જરૂરી છે, એક્ઝામની અંદર એ પૂછાઈ શકે છે। એનો ઉદ્દેશ એ છે કે શોધ અને બચાવ કાર્યમાં એ સ્ક્વોડ્રન ઉપયોગી થશે, નંબર 1। નંબર 2 દર્દીઓને એમ્બ્યુલન્સ સહાય આપવી હશે તો એમાં ઉપયોગી થશે, અને નંબર 3 તટીય સુરક્ષા માટે તે ઉપયોગી છે। આ હેલિકોપ્ટર જે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે, આ હેલિકોપ્ટરમાં अनेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स नाखवामां आव्या छे। एमांथी 3-4 इक्विपमेंट्स अहीं आपनी समक्ष रजू करेला छे। नंबर 1 कि अद्यतन रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर एमां लगाडवामां आव्युं छे। आ सिवाय शक्ति एंजीन, कूल ग्लास कॉकपीट, हाई इंटेन्सिव सर्चलाइट, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जेवी जुदी जुदी टेक्निक आमां सज्ज छे। आपणा माटे महत्वनी बाबत ए छे आमां याद राखवा जेवी परीक्षानी दृष्टिथी कि चेन्नईमां आ स्क्वोड्रन आपणे अलगथी एस्टाब्लिश करी छे अने एनो उद्देश्य राहत अने बचाव साथे तटीय सुरक्षा छे। मारा भाई बहनों, बीजा समाचार लईशुं आपणे कि भारतनुं प्रथम प्राइवेट लॉन्च पेड नवेम्बर 2022 में खानगी क्षेत्रનું સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું અને ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। અગ્નિકુલ કોસ્મોસ નામની એક કંપની છે જેણે ચેન્નઈ ખાતે આ લોન્ચ પેડ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે અને તેનું આ લોન્ચ પેડના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની સાથે જ એનું મિશન કંટ્રોલ સેન્ટર પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું નવેમ્બર 2022 બે સંસ્થાઓ ભારતની જાહેર સંસ્થાઓ છે કે જેની સહાયથી અગ્નિકુલ કોસ્મોસ નામનું સ્ટાર્ટઅપ आ लॉन्च पेड बनावी शक्युं छे। एक तो आपणी इसरोनी सहाय एने मळी छे अने बीजुं इनस्पेस जे आपणी संस्था छे कि जेनुं नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर द्वारा पण एने सहाय मळी छे, जेना कारणे एस्टाब्लिश थयुं छे। अग्निकुल कोस्मोस चेन्नई आपणे याद राखीशुं। आ जे अग्निकुल कोस्मोस कंपनी छे ए पोतानुं रॉकेट बनावी रही छे जेनुं नाम छे अग्निबाण रॉकेट। ए 2 तबक्का धरावतुं ईंधणना 2 तबक्का छे एनी अंतर्गत, अने ए अग्निबाण रॉकेटमां जे एंजीन सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एंजीन है। ये एंजीन ने नाम अपायुं छे अग्निलेट। ये एंजीन ने नाम अपायुं छे अग्निलेट एंजीन। तो अग्निलेट एंजीन, अग्निकुल कोस्मोस कंपनी, अग्निबाण रॉकेट अने तेमनुं पोतानुं एक लॉन्च पेड, आटली बाबतो आपणा माटे नवेम्बर 2022 में सायन्स एंड टेक्नोलॉजी स्पेसना क्षेत्रमां उपयोगी हती, जे प्राइवेट सेक्टरनी एंट्रीने बतावे। PSLV C-54 इसरोનું એક મિશન PSLVનું નવેમ્બર 2022 માં લોન્ચ કરવામાં આવેલું અને શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી આપણે એને લોન્ચ કરેલું। આ PSLV C-54 રોકેટ સાથે કુલ 9 ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા। એમાંથી સૌથી અગત્યનો ઉપગ્રહ EOS-06 રહ્યો। EOS-06 that means अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 06 અને એ સાથે બીજા 8 નેનો સેટેલાઇટ પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા। આ જે EOS-06 છે એની 1-2 લાક્ષણિકતાઓ આપણને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિથી ઉપયોગી છે અને એ સંદર્ભમાં આપણે જે EOS-06 છે એની ઉપર 1-2 બાબતો સ્પષ્ટ કરવા માંગીશું। નંબર 1 કે EOS-06 ઓશનસેટ 3 એનું वर्जन है, एटले के मारा भाई बहनों समुद्री संशोधन माटे समुद्री क्षेत्रना ऑब्जर्वेशन माटे आ सेटेलाइट लॉन्च करायुं छे। ओशनसेट 3 नो संदर्भ तमने पकड़ाई रह्यो हशे तो आटलो अंदाजो हशे कि पहला ओशनसेट 1 1999 में आपणे लॉन्च करेलुं अने ए पछी ओशनसेट 2 2009 में लॉन्च करवामां आवेलुं अने हवे भारते ओशनसेट 3 महासागरों संशोधन और निरीक्षण माटे लॉन्च कर्युं छे 2022 में। भाई बहनों, अन्य जे 8
નેનો સેટેલાઇટ આની સાથે મોકલવામાં આવ્યા, એમાંથી આપણને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિથી ઉપયોગી છે INS-2B સેટેલાઇટ, કે જે એક નેનો સેટેલાઇટ છે જે ભારત અને ભૂટાનના સહયોગી મિશનથી બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય આનંદ, એસ્ટ્રોકાસ્ટ જેવા નેનો સેટેલાઇટ પણ PSLV C-54 મિશનમાં સામેલ હતા. ભાઈ બહેનો, આપણે 3 ન્યૂઝ અત્યાર સુધીમાં તૈયાર કર્યા. MK3 હેલિકોપ્ટર નંબર 1, નંબર 2 હતું અગ્નિકુલ કોસ્મોસ કંપનીનું લોન્ચ પેડ, નંબર 3 EOS-06 ઓશનસેટ 3 ઉપગ્રહ ઇસરોએ લોન્ચ કર્યો. હવે આપણે ચોથા ન્યૂઝ ઉપર આવીશું. આજના સેશનમાં જે ચોથા ન્યૂઝ છે એ છે સાઇટ્સના પક્ષકારોનું 19મું સંમેલન. સાઇટ્સ એક વનસ્પતિ અને પ્રાણી જગતના સજીવોની વેપારને નિયમન કરતી સંધિ છે, અને એ સંધિના જેટલા પણ પક્ષકારો છે 184 કન્ટ્રીઝ એની સાથે જોડાયેલા છે. એ તમામ પક્ષકારોનું 19મું સંમેલન પનામા ખાતે આયોજિત થયું, અને પનામા સિટીમાં એની બેઠક થઈ. અને મારા ભાઈ બહેનો, આ જે સંમેલન હોય છે જેને આપણે COP19 પણ કહી શકીએ, અને એને બીજા નામથી ઓળખવામાં આવે છે વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ કોન્ફરન્સ. તો વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ કોન્ફરન્સનું આયોજન પનામા સિટીમાં નવેમ્બર 2022માં થયું. આપણે યાદ રાખવું પડે. આમાં કુલ 52 દરખાસ્તો, અરજીઓ સામે આવેલી, અને એમાંથી ભારતની એક સજીવ પ્રજાતિની દરખાસ્ત સામેલ હતી જેનું નામ છે આપણું સીસમ નામનું જે વૃક્ષ થાય છે, જેનું નામ ડાલ્બર્ગિયા સીસ છે. એને પણ આ સંમેલનની અંતર્ગત પરિશિષ્ટ 2માં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ભાઈ બહેનો, સાઇટ્સ વિશે 2-4 બાબતો જાણવી જરૂરી છે, ફંડામેન્ટલ, કે સાઇટ્સનું પૂરું નામ શું છે. તો કે સાઇટ્સનું પૂરું નામ કન્વેન્શન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઇન એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીઝ ઓફ વાઇલ્ડ ફાઉના એન્ડ ફ્લોરા છે. સાઇટ્સને વોશિંગ્ટન કન્વેન્શન પણ કહે છે. એક સંધિ છે જેમાં 184 સભ્ય દેશ સામેલ છે. એનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર દ્વારા જંગલી પ્રાણીઓ અને છોડની પ્રજાતિઓનું અસ્તિત્વ જોખમમાં ન આવે એ રીતના વેપારનું નિયમન કરવું એનો ઉદ્દેશ છે. એનું મુખ્યાલય જીનીવા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે આવેલું છે. સાઇટ્સની 19મા સંમેલન વિશેની અગત્યની બાબતો ઉપર આપણે ચર્ચા કરી. એના પછી આપણે નવા ન્યૂઝ ઉપર આવીએ. નવું ન્યૂઝ પણ પર્યાવરણથી જોડાયેલ છે. COP27 બેઠક નવેમ્બર 2022માં ઇજિપ્તના શર્મ અલ શેખ નામના સ્થળે આયોજિત થઈ, અને આ યુનાઇટેડ નેશન્સ ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જની સંધિ હેઠળ થયેલી 27મી બેઠક હતી. અને આ બેઠક આફ્રિકાની અંતર્ગત આવી COP બેઠક 5મી વખત યોજાઈ. આ પહેલા 4 વખત યોજાયેલી હતી. આફ્રિકા ખંડમાં આ 5મી બેઠક હતી. 6 થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન આ બેઠકનું આયોજન થયું. ભાઈ બહેનો, આ બેઠક દરમિયાન કેટલીક નવી પહેલો રજૂ કરવામાં આવી, કેટલીક નવી પહેલો શરૂ કરવામાં આવી. આ સાથે જ ભારતે પોતાના લાંબા ગાળાની પર્યાવરણ સંબંધી વ્યૂહરચના પણ આ બેઠક દરમિયાન જ રજૂ કરી હતી. તો 5-7 એવા મુદ્દાઓ છે જે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિથી આપણા માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવે છે, અને COP27ના આવા 5-7 મુદ્દાઓ ઉપર આપણે હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચર્ચા કરીશું. એમાં પહેલી જે પહેલ છે એ છે મેંગ્રોવ એલાયન્સ ફોર ક્લાઇમેટ. મતલબ આબોહવા પરિવર્તનને અટકાવવામાં, એને ધીમું કરવામાં મેંગ્રોવનું વિશેષ યોગદાન છે, અને એનું એક ગઠબંધન આ COP27 બેઠકમાં બનાવવામાં આવ્યું. આ ગઠબંધનનો પ્રારંભ 2 દેશોએ કર્યો, એક સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને બીજું ઇન્ડોનેશિયા. આ 2 દેશની પહેલ છે. થોડુંક આપણે સમજવું જોઈએ કે જ્યારે પેરિસ સમજૂતી 2015માં થઈ તો એ સમયે જ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધનની આપણે ભારતની પહેલથી જ સ્થાપના થયેલી, ભારત અને ફ્રાન્સની પહેલ હતી. તો એવી જ કંઈક પહેલ સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને ઇન્ડોનેશિયાની છે, જેના આધારે મેંગ્રોવ એલાયન્સ ફોર ક્લાઇમેટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. એનો ઉદ્દેશ શું છે? મેંગ્રોવનું સંરક્ષણ કરવાનું છે, એને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. એમાં કયા કયા દેશો સામેલ છે? તો કે તેના સભ્યોમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ઇન્ડોનેશિયા, ભારત, શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને સ્પેનનો સમાવેશ થાય છે. તો COP27 બેઠક સાથે આ બાબત જોડાયેલી છે, જેને આપણે શોર્ટમાં મેક કહી શકીએ, મેંગ્રોવ અલાયન્સ. આવું જ બીજું પણ એક પહેલ, ઘણી બધી પહેલ છે. એક પહેલ ગ્લોબલ ઓફશોર વિન્ડ અલાયન્સ. આ ગઠબંધન પહેલાથી જ એક બનેલું હતું, અને એના જે સ્થાપક સંગઠનો છે, મતલબ પહેલા જેણે સ્થાપના કરી દીધેલી એ 2 એજન્સી છે, 2 સંગઠન છે. નંબર 1 ઇન્ટરનેશનલ રિન્યુએબલ એનર્જી એજન્સી ઇરેના, ડેનમાર્ક, તથા ગ્લોબલ વિન્ડ એનર્જી કાઉન્સિલ. આ બંને સંગઠનોના પ્રસ્તાવથી ગ્લોબલ ઓફશોર વિન્ડ એલાયન્સની
સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને COP27 બેઠકમાં આ ગઠબંધન કે એલાયન્સ માટે 9 દેશોએ હસ્તાક્ષર કર્યા. આ 9 દેશોમાં બેલ્જિયમ, કોલંબિયા, જર્મની, આયર્લેન્ડ, નોર્વે, યુકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને નેધરલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. આનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે અપતટીય પવન ઉર્જાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તો આપણે બીજી પહેલ કરી. પહેલી પહેલ હતી મેક, બીજી પહેલ છે ગ્લોબલ ઓફશોર વિન્ડ એલાયન્સ, ત્રીજી પહેલ શું છે? તો કે ગ્લોબલ શિલ્ડ અગેન્સ્ટ ક્લાઇમેટ રિસ્ક ઇનિશિયેટિવ, એટલે કે આબોહવાથી જેને સૌથી વધુ જોખમ છે એને એક સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડવા માટેની જે પહેલ શરૂ કરવામાં આવી એને આ નામ અપાયું છે ગ્લોબલ શિલ્ડ અગેન્સ્ટ ક્લાઇમેટ રિસ્ક ઇનિશિયેટિવ. ભાઈ બહેનો, કોણે સ્થાપના કરી છે? તો કે COP27માં આ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી. વલ્નરેબલ 20 એવા દેશો છે કે જેની ઉપર આબોહવા પરિવર્તનની સૌથી ઘાતક અસર આવશે. શા માટે? તો કે એક તો એની લોકેશન એવું છે કે જ્યાં આબોહવા પરિવર્તનથી તાપમાનમાં અત્યંત વધારો થવાનો છે, અને બીજું એની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ એટલી શક્તિશાળી નથી કે તે બદલાઈ રહેલી આબોહવા પ્રત્યે પોતાને સુરક્ષિત બચાવી રાખવાની ટેકનોલોજી અને મૂડી ધરાવતા હોય. તો આવા જે સૌથી વધુ નુકસાન ભોગવવાની શક્યતા ધરાવતા દેશો છે વલ્નરેબલ 20, આમાં નામ 20 છે બટ આમાં કુલ 58 દેશ છે. વલ્નરેબલ 20 દેશો અને G7 કન્ટ્રીઝ જે દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી અને સૌથી વિકસિત દેશો છે. આપ જાણો છો એમાં USA, UK, ફ્રાન્સ, જર્મની, જાપાન જેવા 7 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. G7 કન્ટ્રીઝ, G7 અને વલ્નરેબલ 20 આ તમામ દેશોએ ભેગા થઈ આ એક ઇનિશિયેટિવની શરૂઆત આપણા COP27 બેઠકમાં શર્મ અલ શેખ ખાતે કરી. શું ઉદ્દેશ છે? તો કે આ પહેલ UNFCCC વ્યવસ્થાની બહારના નુકસાન અને ક્ષતિ માટે સામાજિક સુરક્ષા અને વીમા આધારિત ફાઇનાન્સ સિસ્ટમ છે. એટલે કે એક એવી નાણાકીય સામાજિક સુરક્ષા એ દેશોના લોકોને પહોંચાડવામાં આવે કે જે દેશોના લોકો આબોહવા પરિવર્તનથી બરબાદ થઈ શકે એમ છે, ખતમ થઈ શકે એમ છે, કે જેનો ઉદ્દેશ આબોહવા પરિવર્તનથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થનારા અલ્પ વિકસિત દેશોને સહાય આપવાનો છે. તો સૌથી અગત્યની બાબત આપણા માટે શું છે? તો કે UNFCCC ની અંતર્ગત જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એની બહાર રહીને, એ સંધિની બહાર રહીને આ કાર્ય કરવામાં આવશે. ધેટ મીન્સ કે પેરિસ સમજૂતી હેઠળ જે ફંડ સ્થાપિત થયા છે એ ફંડ્સમાંથી રકમ નહીં લેવામાં આવે. આ એક અલગ જ ફંડ રહેશે અથવા અલગ જ મેકેનિઝમ હશે કે જેની અંતર્ગતથી આવા વલ્નરેબલ દેશોને નાણાકીય સહાય એટલે કે મૂડી સહાય અને ટેકનોલોજી સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. વલ્નરેબલ દેશો વિશે હમણાં અમે વાત કરી, એની ઉપર જ એક પેરેગ્રાફ અહીંયા રજૂ થયેલ છે કે આબોહવા પરિવર્તન પ્રત્યે વલ્નરેબલ દેશોમાં કુલ 58 દેશોનો સમાવેશ થાય છે કે જેમાં પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન, કોસ્ટારિકા, ફિજી, સેનેગલ, ફિલિપાઇન્સ, ઘાના વગેરે મુખ્ય છે. તો ભાઈ બહેનો, અહીંયા વલ્નરેબલ શબ્દનો અર્થ જે છે કે જે અત્યંત સંવેદનશીલ છે કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ કે સંકટ બાબતે, અને સૌથી પહેલાં એ જ શિકાર થઈ શકે એમ છે. તો આવી એક ગ્લોબલ શિલ્ડની પહેલ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. વલ્નરેબલ 20 શું છે એવો પણ પ્રશ્ન આપણને GPSC પ્રિલિમિનરી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. એ સિવાય એક સમિટ, એક સંમેલનનું આયોજન ભારતની પહેલથી કરવામાં આવ્યું. ભારતની સાથે સ્વીડન પણ આ પહેલ, આ સંમેલનના આયોજનમાં સામેલ હતું, અને જે ભારતનું પેવેલિયન છે એની અંતર્ગત જ આપણે આ સંમેલન આયોજિત કર્યું છે. એનું નામ છે લીડ IT સમિટ 2020 ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રાન્ઝિશન સમિટ લીડરશિપ. અહીંયા આ સંમેલનનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે જે ઔદ્યોગિક એકમો છે, સરકારો છે, એ તમામ સાથે મળી અને એક એવી ઉત્પાદન પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપે કે જે આબોહવા પરિવર્તનના જે મુદ્દાઓ છે એનું યોગ્ય સમાધાન કરી શકે, ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનને ઘટાડી શકે. તો આ સંમેલન સાથે ભારત જોડાયેલું છે એટલે આપણે તૈયાર કરવું જોઈએ, આપણા ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. એટલે આ મુદ્દાને અહીંયા સામેલ કર્યો છે. એ પછી એક નવું જ ફંડ બનાવવાની પણ પ્રસ્તાવ COP27 બેઠકમાં થયો. એનું નામ છે લોસ એન્ડ ડેમેજ ફંડ. COP27માં આબોહવા સંબંધિત આફતો માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ દેશોને
વળતર આપવા માટે લોસ એન્ડ ડેમેજ ફંડની રચના માટે યુનાઇટેડ નેશન્સના પ્રતિનિધિઓ સંમત થયા હતા. મતલબ એક કન્સેન્સસ બની રહ્યું છે કે આવું કંઈક ફંડ હોવું જોઈએ. હજી બન્યું નથી આ ફંડ, પરંતુ એક કન્સેન્સસની શરૂઆત થઈ છે. તો આ ફંડ શું કામ કરશે? તો કે આ ફંડ આબોહવા પરિવર્તનની અસરોનો સંદર્ભ આપે છે કે જેમાં સમન એટલે મિટિગેશન કહેવાય. સમન અથવા અનુકૂલન અંગ્રેજી ભાષામાં ભાઈ બહેનો આપણે એડેપ્ટેશન કહીએ છીએ. તો મિટિગેશન અને એડેપ્ટેશન માટે જે વિકાસશીલ દેશો છે એને સહાયરૂપ થવા માટેનો આ ફંડ છે. શું છે મિટિગેશન? તો મિટિગેશનનો અર્થ છે જે સંકટ, જે આપત્તિ આવવાની છે એ આપત્તિની તૈયારી એવી રીતે કરવી કે આપત્તિનું સ્વરૂપ યથાશક્ય નાનું, ઓછું અથવા ઘટાડેલું રહે. અને અનુકૂલન શું છે? તો કે જે આપત્તિ આવવાની છે એ આપત્તિને પ્રત્યે આપણને ખુદને એટલા એડજસ્ટ કરી દેવા કે આપત્તિની યથાશક્ય ઓછામાં ઓછી ખરાબ અસર આપણી ઉપર થાય. આ વાતને આપણે આબોહવા પરિવર્તનથી જોડવા માંગીએ તો કે ભાઈ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થાય એવી રીતના આપણે બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતને પ્રોત્સાહન આપવું, ઈવી ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલને પ્રોત્સાહન આપવું. આ શું છે? હકીકતમાં મિટિગેશન સ્ટેપ છે કે ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવાથી આબોહવા પરિવર્તનનું સંકટ ધીમું પડી શકે છે, નાનું થઈ શકે છે. તો મિટિગેશન સ્ટેપમાં આવે ઉર્જા સંબંધી બાબતો, જેને આપણે અહીંયા એક ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકીએ. અનુકૂલન શું છે? તો કે અનુકૂલન એ છે કે ભાઈ તાપમાન ઘટાડવાના પ્રયત્ન કરીશું, ગ્લોબલ વોર્મિંગને અટકાવવાના પ્રયત્ન કરીશું, તેમ છતાં જેટલું પણ તાપમાન વધશે એ વધતા તાપમાનની ખરાબ અસરોને સાથે આપણે એડજસ્ટ થઈ શકીએ, અનુકૂલિત થઈ શકીએ, એના માટેના પગલાં લેવા. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ કે ભાઈ તાપમાનના વધારાથી ચોખા, ઘઉં, બાજરીના એવી નવા બિયારણ આપણે શોધવા પડશે કે જે તાપમાન વધુ હોય તે છતાં યોગ્ય માત્રામાં કુશળ રીતે ઉત્પાદિત થઈ શકે, પાકી શકે. તો આપણે બાયોટેકનોલોજીની મદદથી એવા બિયારણની શોધ કરવી, તો એને આપણે શું કહેશું? તો કે એડેપ્ટેશન સ્ટેપ છે. ઉર્જા સુરક્ષાની અંતર્ગત બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતને પ્રોત્સાહન આપવું, આપણે શું કહીશું? તો કે આબોહવા પરિવર્તનનું મિટિગેશન સ્ટેપ છે. તો મિટિગેશન અને એડેપ્ટેશન માટે આ લોસ એન્ડ ડેમેજ ફંડ કાર્ય કરશે એવી બાબત આ ફંડ સાથે જોડાયેલી છે. અત્યાર સુધી કેનેડા, ડેનમાર્ક, ન્યુઝીલેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ સહિતના દેશોએ આ ફંડને બનાવવામાં રસ દેખાડ્યો છે. મેં પહેલા વાત કરી, હજી આ ફંડ બન્યું નથી. ભાઈ બહેનો, નવો આની અંતર્ગત મુદ્દો લેશું. આપણે COP27 બેઠકની અંતર્ગતની પહેલો ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને એમાંની એક પહેલ છે ઇન્ટરનેશનલ ડ્રોટ રેઝિલિયન્સ અલાયન્સ, IDRA. સ્પેન અને સેનેગલ એક આફ્રિકન દેશ છે, આપ શાયદ પરિચિત હશો. સ્પેન અને સેનેગલની પહેલથી IDRA લોન્ચ કરવામાં આવ્યું COP27 દરમિયાન. એનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભવિષ્યમાં દુષ્કાળ સામે સજ્જતા વધારવી એટલે આપણી ક્ષમતા વધારવી કે દુષ્કાળની યથાશક્ય ઓછામાં ઓછી ખરાબ અસર થાય. ભવિષ્યના દુષ્કાળ સામે સજ્જતા વધારવા માટે, સહકારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ IDRAની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એમાં 30 દેશો અને જુદી જુદી 20 સંસ્થાઓ સામેલ છે. ઘણી બધી પહેલો આપને હવે અંદાજો આવી રહ્યો હશે. COP27 બેઠક સાથે ઘણી બધી પહેલો જોડાયેલી છે અને આમાંથી કોઈ પણ બાબત ઉપર કરંટ અફેર્સને ધ્યાને રાખી, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અને પર્યાવરણને ધ્યાને રાખી GPSCમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવી 99% શક્યતા છે. ખાસ ધ્યાનથી આ બધા મુદ્દાઓ તૈયાર કરશો મારા ભાઈ બહેનો. આપણે વાત કરી કે COP27 બેઠકમાં જ ભારતે પોતાની લાંબા ગાળાની ઓછી ઉત્સર્જન વિકાસ વ્યૂહરચનાની રજૂઆત કરી. અંગ્રેજી ભાષામાં એને આપણે લોંગ ટર્મ લો એમિશન ડેવલપમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી કહેવામાં આવે છે, LTLEDs. તો આ LTLEDs ભારતે પોતાના રજૂ કર્યા અને અહીંયા આપણે જે LTLEDs રજૂ કર્યા એ લાઈફ અભિગમ ઉપર આધારિત છે. યાદ રાખજો, આપણે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના સાંપ્રત પ્રવાહના પહેલા સેશનમાં લાઈફ અભિગમ ઉપર ચર્ચા કરેલી છે, એટલે એની ઉપર અત્યારે હું જાજુ બોલતો નથી. આ સ્ટ્રેટેજીની અંતર્ગત આપણે આપણા
ઉત્સર્જનને નેટ ઝીરો ટાર્ગેટને કઈ રીતના અચીવ કરશું એની ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો. અને આપણી આ સ્ટ્રેટેજીના મુખ્ય 4 અંગ છે જે તમને એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કામમાં આવી શકે, આપણને ઓપ્શનમાં મુકાઈ શકે આવા પ્રશ્નો કે ભાઈ ભારતનું એલટી-લેટ્સ કયા મુદ્દાઓ ઉપર કેન્દ્રિત છે. તો કે પહેલો મુદ્દો ઉર્જા સુરક્ષા છે, બીજો મુદ્દો ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, ત્રીજો મુદ્દો ટકાઉ શહેરી વિકાસ સસ્ટેનેબલ અર્બન ડેવલપમેન્ટ, અને ચોથો મુદ્દો કે નેટ ઝીરો ટાર્ગેટ. જેટલું આપણે ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન કરીએ છીએ એના કરતાં વધારે વાતાવરણમાંથી ખેંચીએ છીએ એવી સ્થિતિ ઊભી થાય, આપણે સરભર કરી શકીએ. જેટલું ઉત્સર્જન કે વાતાવરણમાં થયું એનાથી વધુ આપણે અવશોષણ કરી લીધું, એને આપણે નેટ ઝીરો ટાર્ગેટ કહીએ. તો વિકસિત દેશો 2050 સુધીમાં નેટ ઝીરો ટાર્ગેટની સ્થિતિમાં આવશે પોતાના લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના હેઠળ. ભારતે આ મુદ્દત 2070 સુધીની મૂકી છે, ખાસ યાદ રાખશું. એક્ઝામ માટે નેટ ઝીરો ટાર્ગેટ ભારતમાં કયા વર્ષનો છે એ યાદ રાખવાનો અગત્યનો મુદ્દો છે. તો આપણે લાંબા ગાળાની ભારતની આબોહવા પરિવર્તન સંબંધી વ્યૂહરચનાને અહીંયા મુખ્ય મુદ્દાઓના આધારે સમજ્યા. આપણે હવે આગળ વધીશું. એક રોકેટ જે ભારતનું પ્રથમ ખાનગી રીતે વિકસિત રોકેટ છે, ચર્ચામાં રહ્યું છે, આપ સૌને ધ્યાનમાં આવ્યું છે, વિક્રમ એસ નામ છે. એનું સફળ લોન્ચિંગ નવેમ્બર મહિનામાં શ્રીહરિકોટાથી ઈસરોએ જ કર્યું. કઈ કંપનીએ આ રોકેટ વિકસાવ્યું છે? તો કે કંપનીનું નામ છે સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ, જે હૈદરાબાદનું એક સ્ટાર્ટઅપ છે. અને સ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંતર્ગત પહેલીવાર આવી રીતના કોઈ ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીનો પ્રવેશ થયો. એટલે આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટને આપણા ઈસરોએ મિશન પ્રારંભ નામ આપ્યું છે. તો મિશન પ્રારંભ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ ખાસ યાદ રાખવા જેવી બાબત છે. વિક્રમ એસનું સફળ લોન્ચિંગ થયું તો એની સાથે આપણે 3 પેલોડ મૂકવામાં આવેલા, 3 પેલોડ એમાં સામેલ હતા. ધ્યાનમાં રાખજો કે આ સફળ લોન્ચિંગ એક જ તબક્કાના રોકેટને દર્શાવે છે જે આપણે એલિયો એટલે કે નિયર અર્થ ઓર્બિટમાં લોન્ચ કરવામાં સફળતા મેળવી છે. વિક્રમ એસની અગત્યની બાબતો આપના સમક્ષ બહુ સંક્ષિપ્તમાં લાવી આપણે આગળ વધીશું. નાસાનું મૂન મિશન આર્ટેમિસ 1 ડિસેમ્બર 2022માં સમાપ્ત થયું, પરંતુ એનું લોન્ચિંગ 2022ના નવેમ્બર મહિનામાં થયું હતું. આર્ટેમિસ 1 મિશનનું જ્યારે સમાપન થયું ડિસેમ્બર 2022માં, તો એ જે સ્પેસ ક્રાફ્ટ હતું એનું નામ છે ઓરિયન સ્પેસ ક્રાફ્ટ. એ ઓરિયન સ્પેસ ક્રાફ્ટનું પાછું સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ, ચંદ્ર ઉપર આંટો મારી અને પાછું આવ્યું છે. સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ પેસિફિક ઓશનમાં મેક્સિકોના ગ્વાડાલુપ દ્વીપ પાસે પ્રશાંત મહાસાગરમાં કરાયું. નવેમ્બરમાં આને લોન્ચ કર્યું હતું. આર્ટેમિસ 1 મિશન એક માનવ રહિત મિશન હતું, એટલે કે એમાં કોઈ મનુષ્યને મોકલવામાં આવ્યો ન હતો. આ એક ટેસ્ટ ફ્લાઇટ હતી જેમાં જુદી જુદી બાબતોના પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા. આપ સૌને ખબર જ હશે કે આર્ટેમિસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ નાસા આવનારા સમયમાં કુલ 3 મિશન મોકલવાની છે, જેમાંથી એક મિશન હમણાં મોકલ્યું આર્ટેમિસ 1. આર્ટેમિસ 2 એ 2024માં મોકલશે, કે જેમાં મનુષ્યને પણ માનવને પણ ચંદ્ર સુધી મોકલવામાં આવશે. પરંતુ આર્ટેમિસ 2 મિશન હેઠળ જે માનવ મિશન મોકલવામાં આવશે એ ચંદ્રની ધરતી પર પગ નહીં મૂકે, એ ચંદ્રની કક્ષામાં પરિક્રમા કરશે અને આર્ટેમિસ 2 પાછું પૃથ્વી ઉપર આવી જશે. એ પછી આર્ટેમિસ 3 મિશન 2025માં લોન્ચ કરાશે, કે જેની અંતર્ગત માનવોને મિશન હેઠળ ચંદ્ર ઉપર મોકલવામાં આવશે અને ચંદ્રની ધરતી ઉપર એને ઉતારવામાં પણ આવશે. તો લગભગ 53 વર્ષ પહેલા એપોલો મિશન જે અમેરિકાનું હતું એની હેઠળ મનુષ્યને ચંદ્ર ઉપર ઉતારવામાં આવ્યો તેવો દાવો એ લોકો કરે છે. અને હવે એ લોકો આર્ટેમિસ 3 મિશન હેઠળ 2025માં ફરી એક વખત મનુષ્યને ચંદ્ર ઉપર ઉતારવાનો પ્રોજેક્ટ લઈને આગળ ચાલી રહ્યા છીએ. મારા ભાઈ બહેનો, હમણાં નવેમ્બર મહિનામાં રિસેટ 2 સેટેલાઇટ જે આપણો છે, જેને આઈ ઇન ધ સ્કાય કહીએ છીએ, એ અનકન્ટ્રોલ મેનરમાં હિન્દ મહાસાગરમાં જાકાર્તા પાસે ક્યાંક દરિયામાં પડી ગયો. તો એના કારણે એ ચર્ચામાં રહ્યું. રિસેટ 2નું પૂરું નામ રાડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ 2 છે. રિસેટ 2 એ ભારતનો પ્રથમ આઈ ઇન ધ સ્કાય ઉપગ્રહ છે. એટલે એનું કામ સરહદી સુરક્ષા અને આતંકવાદીઓની જે ઘૂસણખોરી થઈ રહી છે એને અટકાવવાનું હતું. આપણે આ પ્રોજેક્ટની હેઠળ એટલે કે રિસેટ 2ને આપણે જ્યારે 2008માં બોમ્બેમાં હુમલો થયો આતંકવાદનો, એ પછી આપણે આને લોન્ચ કર્યું 2009માં.
અને હવે તે 2022માં સમાપ્ત થઈ ગયું છે, ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે, દરિયામાં પડી ગયું છે. રીસેટ 2 એ આ કારણે ચર્ચામાં રહ્યું. એક LVM-3 આપણું માર્ક 3 લોન્ચ વ્હીકલ નવું છે, હાઈ કેપેસિટી, ઈસરોએ જે બનાવ્યું છે એનું સફળ લોન્ચિંગ કર્યું પૃથ્વીના નિયર અર્થ ઓર્બિટમાં, એટલે કે પૃથ્વીની નીચલી કક્ષામાં. લગભગ 5796 કિલોગ્રામ વજનના પેલોડ સાથે પૃથ્વીની નીચલી કક્ષામાં LVM-3 ને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આપણા ઈસરોને સફળતા મળી. આટલા હેવી લોડ સાથે આપણે પહેલી વખત કોઈ રોકેટ લોન્ચ કરેલું છે. ધ્યાનમાં રાખશું કે આ એક LVM-3 આપણું એક એવું રોકેટ છે જેની ક્ષમતા 4000 કિલોગ્રામ સુધીના ઉપગ્રહને GTO જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ ઉપર સ્થાપિત કરવાની છે અને 8 કિલોગ્રામ જેટલા પેલોડને લોઅર અર્થ ઓર્બિટ એટલે કે પૃથ્વીની નીચલી કક્ષામાં સ્થાપિત કરવાની છે. મારા ભાઈ બહેનો, LVM ચર્ચામાં હતું, એની અગત્યની બાબત કરી. એક મેક 2 પ્રોજેક્ટ પણ નવેમ્બર મહિનામાં ચર્ચામાં હતો. ભારતીય સેનાને સંરક્ષણ પ્રોડક્ટ્સની ખરીદી કરવાથી સંબંધિત પ્રોજેક્ટને મેક 2 પ્રોજેક્ટ કહેવામાં આવે છે અને મેક 2 હેઠળ કુલ 5 પ્રોજેક્ટને મંજૂરી નવેમ્બર મહિનામાં રક્ષા મંત્રાલયે આપી. એ 5 પ્રોજેક્ટના નામ છે કે હાઈ ફ્રીક્વન્સી, આ બધા ઇક્વિપમેન્ટ છે મારા ભાઈ બહેનો, હાઈ ફ્રીક્વન્સી મેન પેક્ડ સોફ્ટવેર ડિઝાઇન રેડિયો, ડ્રોન કિલ સિસ્ટમ, ત્રીજું છે ઇન્ફેન્ટ્રી ટ્રેનિંગ વેપન સિમ્યુલેટર, ચોથું છે મીડિયમ રેન્જ પ્રિસિઝન કિલ સિસ્ટમ અને પાંચમું 155 mm ટર્મિનલી ગાઇડેડ મ્યુનિશન. આ 5 ઇક્વિપમેન્ટને ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી અને એ સાથે જ નવેમ્બર મહિનાના સાંપ્રત પ્રવાહોના અગત્યના સાયન્સ એન્ડ ટેકના મુદ્દાઓના આ સેશનને આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ. જો અમારી આ પહેલ આપને લાગે છે કે આપને ઉપયોગી છે, આપનો સમય બચાવે છે અને આપના માર્ક્સમાં વધારો કરે છે, આપની તૈયારીને મજબૂત બનાવે છે, તો પ્લીઝ અમારા આ વિડીયોને યથાશક્ય અધિકતમ શેર કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.